conducted in various activities for this academic year. Literary events at school level. In essay writing, A. Sudhindra of 9th A1 bagged first place and B. Sharan Teja and D. Jagannath of 8th A1 bagged second place, conducted on the occasion of International Literacy Day. In painting competition, K. Vamshi Krishna of 5th A1 bagged second place and got selected to the next level, conducted by NTPC Limited. At national level, in story writing competition, K. Vaibhav of 9th A2 received cash award of 500 rupees and his story got published in the book named Tirokka Poolu, conducted by Urimella Foundation. Sports. At district level, in Taekwondo, R. Nitish and N. Kartikeya of 7th A6 bagged first place and received gold medal held at TNGO's Bhavan, Nizamabad. Syed Danish Rabi of 2nd A1 participated in 2nd District Taekwondo Championship and bagged 2 gold medals in 2 different events. Hamatya from 2nd A5 received bronze medal held at Nizamabad. In long jump, G. Srivant Reddy of 9th A5 bagged first place and got selected for state level. B. Sushant of 9th A5 and G. Srujan Teja of 10th A6 bagged second place. K. Ishant Reddy of 10th A2 and B. Charan of 8th A3 bagged third place held at Nagaram, Nizamabad. In shot put, B. Charan of 8th A3 bagged second place and S. Sai Charan of 10th A6 bagged third place held at Nizamabad. In athletics, in 3000 meters, K.S. Arshavardhan of 10th A1 bagged first place and got selected for state level. In 1500 meters, B. Anirudh of 10th A6 bagged second place. In 600, 100 and 60 meters, M. Dhanush of 8th A5 bagged 2 first places and third place. In 200 and 100, G. Srujan Teja of 10th A6 bagged first and second places. In triple jump, K. Vaibhav and Sharath of 10th A6 bagged second and third place held at Nizamabad. At state level, in Wushu martial arts, M. Lokesh of 10th A1 bagged and participated and bagged first place held at Hyderabad and got selected for national level. In karate, D. Satyasai Jagannath of 8th A1 bagged silver medal held at Hyderabad. In long jump, G. Srujan Teja of 10th A6 and G. Srivant Reddy of 9th A5 participated held at Medak. In athletics, in 60 meters, M. Dhanush of 8th A5 participated held at Medak. At national level, in softball cricket championship, K. Ishant of 10th A2 in bowling and G. Siddharth of 10th A1 bagged first place in batsman held at Armoor. In Wushu martial arts, M. Lokesh of 10th A1 participated twice at Himachal Pradesh and Tamil Nadu. NCC. In TSC firing camp, P. Surya, Charan Teja, G. Vignesh, J. Bhanu Prasad and D. Nitin of 9th class got selected for inter-battalion competition held at Jankampet. Yoga. At district level, among juniors, K. Sri Yashwant of 5th A5 bagged first place. B. Swapnil Santosh of 4th A1 and C.H. Varshit of 6th A4 bagged third place. P. Rohan Reddy of 6th A1 bagged 4th place. M. Akhil of 5th A1 and R. Arnav, D. Manikanta and C.H. Dikshit of 4th A1 participated held at Power Garden, Nizamabad. Among seniors, G. Nihar Reddy of 9th A1 and K. Jaipal of 10th A3 bagged first place. P. Sai Charan of 8th A1 bagged second place. G. Nihal of 7th A2 bagged third place held at Power Garden, Nizamabad. At state level, among juniors, K. Sri Yashwant of 5th A5, P. Rohan Reddy of 6th A1 and C.H. Varshit of 6th A4 participated in 9th yoga competitions held at Sirsilla. Among seniors, P. Sai Charan of 8th A1, P. Nihar Reddy of 9th A1 and Jaipal of 10th A3, 9th Telangana Yoga competitions at Sirsilla. With warm regards, on behalf of boys, I extend my sincere gratitude to the management, teachers and students of our institution. Thank you one and all. Thank you, Master. Esteemed chief guest of this radiant evening, distinguished dignitaries on the dais, respected teachers, parents and my dear friends. I start with a grateful acknowledgement to my teachers for selecting me as the head girl of this prestigious institution. I strongly opine that this evening will not be complete if I do not present the events won by our school girls in various competitions conducted this year. I express my immense gratefulness to my beloved teachers who has raised me to the level of head girl of this reputed institution.
I take this opportunity to present the archive of achievements of our girls in various activities conducted for this academic year. Literary events. At school level, in essay writing among juniors, G. Varinya and G. Shrestha of 7th A1 bagged first place. R. Shloka and Y. Mahati of 7th A1 bagged second place. Among seniors, ASLS Hasini and R. Nitya of 10th A1, S. Swaragna of 10th A3 bagged first place. Madihanas of 9th A1 and G. Siriveda of 8th A1 bagged second place. In painting competition, Srinita of 9th A1 and G. Srinitya of 7th A6 bagged first place. K. Sahana of 10th A2 bagged second place. And all the three got selected to the next level conducted by NTPC Limited. In elocution, among juniors, B. Akshay of 6th A3 bagged first place and K. Rishita of 7th A1 bagged second place. Among seniors, B. Tanusri and Siddhi Hurgat of 8th A1 bagged first place. C. Priyadarshini of 9th A1 and Rauda Jahan of 8th A1 bagged second place, conducted on the occasion of International Literacy Day. At national level, in story writing competition, C.H. Janavi Yadav of 7th A1 received cash award of ₹500 and her story got published in the book named Tirokka Pollu, conducted by Urmila Foundation. Sports. At district level, in roller skating, M. Akansha of 8th A3 bagged first place and got selected for state level conducted by Roller Skating Championship. In shot put, V. Sai Sanjana and C.H. Janavi Yadav of 7th A1 and S. Akshaya of 10th A2 bagged second place, held at Nagaram, Nizamabad. In long jump, S. Akshaya of 10th A2 bagged first place and G. Varinya of 10th A2 bagged second place, and both of them got selected for state level. In athletics, in 3000 meters, T. Sri Vaishnavi of 9th A2 bagged first place and got selected for state level competition. In 100 meters, S. Akshaya of 10th A2 and T. Sri Vaishnavi of 9th A2 bagged second place. In 60 meters, C.H. Janavi Yadav of 7th A1 bagged second place. At state level, in Wushu martial arts, M. Akansha of 8th A3 participated and bagged first place, held at Hyderabad and got selected for national level. In athletics, T. Sri Vaishnavi of 9th A2 participated, held at Medak. At national level, in Wushu martial arts, M. Akansha of 8th A3 bagged first place, held at Himachal Pradesh and participated, held at Tamil Nadu. NCC. In TSC firing camp, A. Gauri, P. Vangmai, T. Sri Vaishnavi and J. Saishri of 9th class got selected to inter-battalion competition. In CATC camp, P. Vangmai of 9th A1 got selected as best cadet in Nizamabad battalion. A. Gauri of 9th A2 got selected from group headquarters to Chirala camp in AP state. Yoga. At district level, among juniors, Umaiza Afshin of 7th A1 bagged first place. J. Angel of 4th A1 bagged second place. C.H. Prerna of 7th A1 and J. Sahiti of 7th A2 bagged third place. Lasya Priya of 5th A3 and Zunaira Hussain of 7th A5 bagged 5th place, held at Power Gardens, Nizamabad. Among seniors, B. Amrita of 10th A1 bagged first place. Kushi of 8th A1 and K. Srinidhi of 10th A4 bagged 4th place. M. Varshita of 9th A5 bagged 5th place, held at Power Gardens, Nizamabad. At state level, C.H. Prerna of 7th A1 and Zunaira Hussain of 7th A5, Kushi of 7th A1 and Saragna of 10th A3 participated in 9th Telangana Yoga competition held at Sirsilla. B. Amrita of 10th A1 bagged first place. D. Lasya Priya of 5th A3 bagged second place. Umaiza Afshin of 7th A1 third place. K. Srinidhi of 10th A4 and Sahiti of 7th A2 bagged 4th place. And all the 5 students got selected for national level, which is going to be conducted from 26th October to 3rd November 2022, held at Punjab. With warm regards on behalf of girls, I extend my sincere gratitude
to the management, teachers, and students of our institution. Thank you, one and all. ఇంత మంచిగా పిల్లల్ని స్పోర్ట్స్లో, గేమ్స్లో, చదువులో ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఎంతో కష్టపడుతున్న తల్లిదండ్రులకి ఇప్పుడు పిల్లలు కొట్టాలి. టీచర్లకు కొట్టాలని మేము ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ చెప్పకూడదు, కానీ మన చీఫ్ గెస్ట్ చెప్తున్నారు, టీచర్లకు ఒకసారి కొట్టండి. మనమందరం 2 సంవత్సరాల కరోనామ సంవత్సరం దాటి ఇప్పుడు శుభకృత్ నామ సంవత్సరం సభకి ముఖ్య అతిథిగా డాక్టర్ మమతా రఘువీర్ గారు విచ్చేశారు. మేము అందించే చిరు సత్కారం స్వీకరించాల్సిందిగా వారిని కోరుతూ ఐడియల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వేదిక వద్దకు రావాల్సిందిగా కోరుతూ వారి పరిచయాన్ని నేను చేస్తున్నాను. 3 సంవత్సరాల క్రితం నల్గొండలో జన్మించారు మమతా రఘువీర్ గారు. వారి తల్లిగారు ఆచంట హేమలత గారు జర్నలిజం, మాస్ కమ్యూనికేషన్లో టీచర్గా చేశారు. వారి తండ్రి ఆచంట సద్గురు ప్రసాద్ గారు న్యాయవాద వృత్తి చేపట్టి తర్వాత జడ్జిగా పనిచేశారు. ఇక వారి విద్య విషయానికి వస్తే ఎంఎస్సి, పిహెచ్డి, ఎల్ఎల్బి, ఎంఏ సోషల్ వర్క్, పీజీ డిప్లొమా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్, బాటనీలో పిహెచ్డి, వీణా వాయిద్యంలో సర్టిఫికెట్, కరాటే, చిత్రలేఖనంలో కూడా ప్రావీణ్యం ఉంది. ఇంకా దేంట్లో లేదో నాకు తెలియదు. వీరి శ్రీవారు అటవీ శాఖలో ఉన్నతాధికారి, ఫారెస్ట్ దిండిగల్లో ఫారెస్ట్ అకాడమీ డైరెక్టర్గా చేశారు. వీరికి 2 కుమారులు. ఈవిడ ఇంత చదువుకొని కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేసి ఏదో కొంచెం డబ్బు సంపాదించి జీవితంలో కారు కొనుక్కొని, ఇల్లు కొనుక్కొని ఇలా అనుకోకుండా 25 సంవత్సరాల క్రితం బాలికలు, మహిళలు అందరూ కూడా చాలా వెనుకబడి ఉన్న వాళ్ళ కోసం మనం ఏదైనా చేయాలి అని తరుణి అనే ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ స్థాపించి ఎంతోమంది మహిళలకు, బాలికలకు, వృద్ధులకు నిరంతరం సేవ చేస్తున్నారు, ₹1 కూడా తీసుకోకుండా. వీరు తరుణి అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ స్థాపించి బాలికలకు బాల్య వివాహాలు చేస్తున్నారు. చిన్న చిన్న పిల్లలకు పెళ్లిళ్ళు చేస్తున్న సందర్భంలో పల్లెటూళ్ళకి ఈమె స్వయంగా వెళ్ళి ఆ తల్లిదండ్రులకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆ బాల్య వివాహాలు చాలా అడ్డుకొని బాల్య వివాహ నిరోధక చట్టం 2006లో కొన్ని సవరణలకు ఈవిడ కారణమయ్యారు. అంతేకాకుండా అంతర్జాతీయ లాయర్స్ నెట్వర్క్ ద్వారా విదేశాల్లో ఉన్న మన భారత కుటుంబాల వాళ్ళ స్త్రీలకు, పిల్లల సమస్యలకు న్యాయ సలహాలు ఇస్తూ ఎంతోమంది ప్రవాసాంధ్ర బాలల సమస్యలపై లోకాయుక్తలో కేసులు వేసి వాటి పరిష్కారం దిశగా అలుపెరగకుండా పోరాటం చేస్తున్నారు. అంతేకాదు హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేసిన భరోసా సంఘంలో టెక్నికల్ అడ్వైజర్గా చేరి ఆ సంఘం ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే స్వాతి లక్రా లాంటి పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ సహకారంతో పనిచేసి మహిళలకు, బాలికలకు జీవితం పట్ల నమ్మకం కలిగిస్తూ వేలాది మంది నిస్సహాయులైన స్త్రీలకు పునరావాసం కల్పించడంలో ఎంతో కృషి చేస్తుంటే మన తెలంగాణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వీరి కృషిని గుర్తించి తెలంగాణ పోలీస్ టెక్నికల్ డైరెక్టర్గా వీరిని నియమించారు. ఈమె అంతర్జాతీయ ఆల్ విమెన్ లీడర్షిప్ వర్క్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా కొనసాగుతున్నారు. ఈవిడ చాలా మంది చిన్న చిన్న పనులు చేసి ఎంతో చెప్పుకుంటారు. ఈవిడ ఇంకొక చాలా గొప్ప పని చేశారు. ఏంటంటే సమాజానికి వెరచి చాలామంది ఆడపిల్లలకు జన్మనిచ్చిన తల్లులు ఏం చేస్తారంటే ఈ సొసైటీ నుంచి దూరంగా పారిపోతూ పొదల్లోనో, పెంట కుప్పల మీదనో, మురిక్కాలువల మీదనో, రైలు పట్టాల పక్కనో, రోడ్ల పక్కనో పిల్లల్ని వదిలేయడం చూసి ఈమె చాలా చెలించి గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్తో మాట్లాడి వాళ్ళ సహకారంతో ఉయ్యాల అని ఒక పథకాన్ని పెట్టారు. మీరు దయచేసి పిల్లల్ని చెత్త కుప్పల్లో పారేయకండి, ఉయ్యాల్లో వేయండి, మేము పెంచుతాం. ఆ స్కీమ్ తర్వాత చాలా
అభివృద్ధి చెంది అది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రత్యేకమైన స్కీమ్ అయింది. ఆ ఉయ్యాల స్కీమ్ని కనిపెట్టింది మమతా రఘువీర్ గారు. అట్లానే ఆడపిల్లల్ని ట్రాఫికింగ్ అంటే తరలించి విదేశాలకి అమ్మడం, ఇటువంటివి చాలా అడ్డుకున్నారు. ఆమె ఏ పని చేసినా చాలా సైలెంట్ వర్కర్, పైకి ఏమి చెప్పుకోరు, ప్రచారం కోరుకోరు. ఎంతోమంది బాధితులకు అంటే రేపు జరిగిన చిన్న పిల్లల్ని వదిలేసిన వాళ్ళని, అనాథ స్త్రీలని, వాళ్ళకు ఒక గూడు, వాళ్ళ సమస్యలకు ఒక పరిష్కారం దొరికేదాకా ఆమె విశ్రమించరు. చాలాసార్లు అటువంటి వాళ్ళని 20-30 మందిని ఆవిడ ఇంట్లో పెట్టుకొని వాళ్ళకు ఒక మార్గం ఏర్పరిచేదాకా ఆమె వాళ్ళని కాపాడడం నాలాంటి వాళ్ళకి తెలుసు. ఎంతోమందికి తెలియాల్సి ఉంది. ఇటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అంటే ఒక స్త్రీ పక్షపాతి, బాలికల పక్షపాతి, ఒక మంచి సమన్వయంతో చిరునవ్వుతో వాళ్ళ సమస్యలకు పరిష్కారం చూసేటువంటి గొప్ప వ్యక్తి డాక్టర్ మమతా రఘువీర్ గారి వాళ్ళ మన 42వ టాలెంట్ షోకి ముఖ్య అతిథిగా రావడం మనందరికీ గర్వకారణం, స్ఫూర్తిదాయకం. వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. గాయకురాలు విమలక్క అంటే ఇట్లా ఊగిపోతాం మనం అందరం. అటువంటి విమలక్క ఇవాళ మన విశిష్ట అతిథిగా వచ్చారు. వారి పరిచయం చేయాల్సిందిగా కిరణ్ బాలని కోరుతున్నాను. సభకు నమస్కారం. ఎప్పుడు చూసినా విచ్చిన మల్లె పువ్వుల నిర్మలంగా కనిపించే ఆమె ప్రజా ఉద్యమంలో గళం విప్పితే దుమ్మికే జలపాతపు హోరై కనిపిస్తారు. రగిలే నిప్పు కణికై జ్వలిస్తారు. పేరుకు తగ్గట్టు మనస్సున ఏ మలినం లేకుండా నిష్కల్మషంగా ఉండే ఆమె ప్రజాగాయని మన విమలక్క. తల్లి నుండి శ్రమతత్వాన్ని, తండ్రి నుండి పోరాట పటిమని బాల్యంలోనే పుణికి పుచ్చుకున్న విమల తన 10వ ఏట నుండే తండ్రితో పాటు సభలకు, సమావేశాలకు హాజరవుతూ గొంతెత్తి విప్లవ గేయాలను ఆలపిస్తుండేవారు. ప్రజా ఉద్యమాలకే జీవితాన్ని అంకితం చేయాలని కృత నిశ్చయురాలైన విమల అరుణోదయ సాంస్కృతిక సమాఖ్యను తన చిరునామాగా మార్చుకుని ముందుకు సాగారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో ఉద్యమ గీతాలు ఆలపిస్తూ ముందుకురికే విమలక్కకు ఉద్దండులైన ఉద్యమ ప్రముఖులు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ, ప్రొఫెసర్ కేశవరావు జాదవ్, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్, ప్రొఫెసర్ కోదండరాం, కపిలవాయి దిలీప్ కుమార్ తదితరులతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం లభించింది. ఉద్యమాల మూలంగా అనేక పర్యాయాలు కేసులు, చేతులకు సంకెళ్ళు, ఫలితంగా జైలు జీవితం అనుభవించాల్సి వచ్చింది. మలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమంలో 90 రోజులు జైలులో గడిపిన ఏకైక మహిళ విమలక్క అనటం అతిశయోక్తి కాదు. ప్రజాపక్షం వహిస్తూ ఎప్పుడు ఏ అన్యాయం జరిగినా ఎదుర్కోవటానికి సైనికురాలిగా కర్తవ్య దీక్షతో సంసిద్ధురాలై నిలిచే విమలక్కకు ప్రజా సాంస్కృతిక అకాడమీ ఒకటి స్థాపించాలన్న బలీయమైన కోరిక ఉండేది. కానీ ఎన్నో అవాంతరాలు, ఆటంకాలు వచ్చి అరుణోదయ కార్యాలయం మూసివేతకు కారణమయ్యాయి. గత 11 ఏళ్లుగా అరుణోదయ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఉంటూ చదువుకుంటున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. సాంస్కృతిక కార్యకర్తల పిల్లల బాధ్యత, మరికొన్ని ప్రధాన బాధ్యతలు తన భుజస్కంధాల మీద మోస్తున్నారు విమలక్క. బహుముఖ కార్యక్రమాల్లో విరివిగా పాల్గొంటూ వేల పాటలు పాడిన విమలక్క బుర్రకథ, ఒగ్గు కథ, వీధి భాగవతం, వీధి నాటకం, బ్యాలే, డ్యాన్స్ వంటి వివిధ జానపద కళలను నృత్యగానం అనే కొత్త కళారూపంగా ప్రదర్శించారు. 2009 డిసెంబర్లో తన ప్రతిభకు గుర్తింపుగా లభించిన రంగవల్లి స్మారక పురస్కారాన్ని ప్రజలకు అంకితం చేసి ఆ నగదును అమరుల కుటుంబాలకు ఆత్మీయ కానుకగా అందజేసిన వితరణశీలి విమలక్క.
తన బృందాలచే సందర్భోచితంగా వివిధ ఉద్యమాలలో ప్రదర్శనలు ఇప్పిస్తూ సామాజిక, పర్యావరణ, రాజకీయ చైతన్యాన్ని ప్రజల్లో రగులుకొల్పటానికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు. సమాజ స్థాపనే తన కాంక్షగా 4.5 దశాబ్దాలుగా ప్రజా ఉద్యమానికి తన మధురమైన గాత్రాన్ని ధారాదత్తం చేస్తూ అలుపెరగని పోరాటాల పాటల ప్రయాణమే తన ప్రస్థానంగా సాగిపోతున్న విమలక్కకు ఈనాటి మన విజయ్ హై స్కూల్ 42వ టాలెంట్ షోకి విశిష్ట అతిథిగా విచ్చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. విమలక్కకు మన 2021వ సంవత్సరంలో అమృతలత మేడం స్థాపించినటువంటి అపురూప అవార్డు కూడా అందజేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అంతేకాదు సమాజ సేవా విభాగంలో మన ఈనాటి ముఖ్య అతిథి డాక్టర్ మమతా రఘువీర్ గారికి కూడా అపురూప అవార్డు అందజేయడం జరిగింది. ఈనాటి మన ముఖ్య అతిథి డాక్టర్ మమతా రఘువీర్ గారిని తమ సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా వేదికను అలంకరించిన విజయ హై స్కూల్ స్థాపనకి కారకులైన అమృతలత గారు, అలాగే విశిష్ట అతిథిగా విచ్చేసిన విమలక్క గారు, నా ఫ్రెండ్ రమ్మ గారు, ఈ స్కూలు ఎక్స్ ప్రిన్సిపల్స్, ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్స్, అకాడమిక్ డైరెక్టర్స్, విచ్చేసిన అతిథులు, తల్లిదండ్రులు, పిల్లలకి అందరికీ వందనాలు. నిజంగా కూడా ఇవాళ ఇంత చక్కటి స్కూల్లో అది కూడా చీఫ్ గెస్ట్గా రావడం నేనే గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం ఫర్ ఇన్వైటింగ్. ఇవాళ నేను నిజామాబాద్లోకి వచ్చాక మా వాళ్ళని అడుగుతుంటే, అమ్మ అది బెస్ట్ స్కూలు, అంత స్టాండర్డ్ 42 ఏళ్ళ బట్టి మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ. నిజంగా మేడం, ఇట్స్ రియల్లీ గ్రేట్. ఒక స్కూల్ స్థాపించడం కాదు, దాన్ని నడపడమే కాదు, ప్రతి సంవత్సరం పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దుతూ వాళ్ళని బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్గా ఇక్కడి నుంచి పంపించడం అనేది, ఇక్కడ టీచర్సు అలానే అమృతలత గారు పెద్ద యజ్ఞం చేస్తున్నారు. కొన్ని వేల మంది పిల్లలు ఇక్కడ తయారవుతున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా మంచి ప్రయోజకులుగా ఈ సమాజానికి వాళ్ళు గిఫ్ట్ ఇవ్వడం చాలా సంతోషం, చాలా అవసరం కూడా. అమృతలత మేడం గురించి అంటే నాకు మొదటి పరిచయం రమాదేవి మేడం ద్వారా. రమా మేడము నేను వరంగల్లో పనిచేసినప్పటి నుంచి పరిచయం. అయితే నాకు అవార్డు ఇస్తాను అని ఒక 3 years బ్యాక్ ఫోన్ చేస్తే, అసలు ఎవరు అమృతలత మేడము, ఎవరు ఇస్తున్నారు అవార్డు అని చాలా ఉత్సాహంగా నేను కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేసి ఆశ్చర్యపోయాను అన్నమాట. ఎందుకంటే నా సోషల్ వర్క్ అనేది ఈ నిజామాబాద్లోనే స్టార్ట్ అయింది. నా కర్మభూమి ఇది. నిజామాబాద్లో 1990లో మొట్టమొదటిగా ఇక్కడ నేను సమాజ సేవ అనేది మొదలెట్టడం జరిగింది. అప్పుడు మేడం తెలీదు నాకు అని బాధపడుతున్నాను. అదే చెప్పాయిందాక మేడంతో. ఆ రోజుల్లో డాక్టర్ జైనీ నెహ్రూ గారు మావారు డిఎఫ్ఓగా పనిచేస్తున్న క్రమంలో ఇక్కడ డాక్టర్ జైనీ నెహ్రూ గారు కోఆర్డినేటర్గా ఉండేవాళ్ళు మహిళా దక్షత సమితికి. ఆ టైంలో నేను ఇక్కడ పని చేయడం చాలా చేసాం. ఐ క్యాంప్స్ చేయడం, బాలికల ఆరోగ్యం కోసం, పౌష్టికాహారం కోసం. అది నాకు ఇక్కడ బీజం పడింది నిజామాబాద్లో. తర్వాత నేను వరంగల్, హైదరాబాద్ స్లమ్స్లోను, వరంగల్ అనేక గ్రామాల్లోనూ పనిచేయడం జరిగింది. సో నిజామాబాద్ ఎప్పుడూ మాకు అపురూపమే. ఎందుకంటే పెళ్ళయ్యాక కొత్త దంపతులుగా మేము ఈ నిజామాబాద్కే వచ్చి దాదాపు 1 ఏడాది పాటు ఇక్కడ ఉండడం,
చాలా బాగా అంతా నేర్చుకోవడం జరిగింది. అలాగనే మా పెద్దబ్బాయి కూడా ఇక్కడే పుట్టడం. సో ఇవన్నీ కూడా నిజామాబాద్ అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది రావాలంటే. అలాంటి నిజామాబాద్కి పిలిచినందుకు విజయ స్కూల్ వారికి ధన్యవాదాలు. మనకి ఇందాకే మేము మాట్లాడుకుంటుంటే రోల్ మోడల్స్ తక్కువగా ఉన్నారు అని అనుకుంటూ వస్తున్నాం. ఆ సమయంలో నాకు రోల్ మోడల్ మా మదరు. తను స్కూల్కి వెళ్ళకుండా దాదాపు 13 డిగ్రీలు తీసుకుని అన్నీ ప్రైవేట్గా చదివి మాతో పాటు చదువుతూ తను రిటైర్మెంట్ రోజు యాజ్ ఏ జర్నలిజం ప్రొఫెసర్గా రిటైర్ అయిన రోజు కూడా 1 డిగ్రీ అందుకుంది. అలాంటి స్ఫూర్తితోటే నేను కూడా చదువుకుంటూ వచ్చాను. ఇవాళ మా అమ్మ తర్వాత నేను చూసిన వ్యక్తి అమృతలత గారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఎంఏ సైకాలజీ చేస్తున్నా 55 ఏళ్ళకి. అరే ఇంకా చాలు చదువు అని అనిపిస్తోంది. అలాంటిది అమృతలత గారు 65 ఏళ్ళకి పిహెచ్డి చేశారంటే చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది నాకు. ఇప్పుడు నేను కూడా ఇంకా చదవాలి అనే ఆలోచన కలుగుతోంది. హ్యాండ్స్ ఆఫ్ టు యూ మేడం. సో ఇంత వయసులో కూడా మనందరికీ స్ఫూర్తినిస్తూ మీ అందరికీ కూడా ఒక రోల్ మోడల్ ఇక్కడ నడయాడుతున్న రోల్ మోడల్ మీకు ఉంది అంటే మీరందరూ కూడా చాలా ఈజీగా ఆ స్ఫూర్తిని అందుకుని ముందుకెళ్ళచ్చు. అది చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మనకి ఎవరు కూడా రోల్ మోడల్స్ లేరు. ఎప్పటి నుంచో మనం 75 ఏళ్ళ స్వాతంత్రం తెచ్చుకున్నాక అప్పుడు రోల్ మోడల్స్ వాళ్ళని ఇంకా స్ఫూర్తి పొందుతున్నాం. మహాత్మా గాంధీ కానీ వివేకానంద కానీ అంబేద్కర్ కానీ ఇట్లా వాళ్ళవే చూస్తున్నాం. మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని కూడా చూసి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకు చదివారంటారు ఆవిడ? అంత వయసు వచ్చినా ఎందుకు చదువుతున్నారు? ఇన్ని పుస్తకాలు ఎందుకు రాస్తున్నారు? సమాజాన్ని మార్చాలని, అటు గుడి ఇటు బడి ఈ రెండిటితోటి సమాజంలో మార్పు తీసుకురావాలి, సమాజం కోసం పనిచేయాలి అని ఎంతో అత్యుత్సాహంతో తను చేస్తున్న అనేక కార్యక్రమాలకి నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ మేడం. వీ విల్ లెర్న్ సో మచ్ ఫ్రమ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మా ఈ సమాజం తరఫున మేము థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం మీకు. ఇవాళ ముఖ్యంగా నేను ఎప్పుడు మాట్లాడినా పిల్లల గురించే మాట్లాడతాను. ఒక చైల్డ్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్గా ఇవాళ అంతమంది పిల్లల్ని చూస్తే చాలా కడుపు నిండిపోయింది. చక్కటి పిల్లలు. ఈ పిల్లలందరికీ కూడా తల్లిదండ్రులు మంచి స్కూల్లో వేస్తే అయిపోతుందా అనే ఆలోచన చేస్తున్నారు. చాలా స్కూల్స్లో నేను పేరెంట్స్తోని వర్క్షాప్స్ చేస్తూ ఉంటాను. దాంట్లో నేను చూసింది ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఇంత కష్టపడుతున్నాం, ఫీజులు కడుతున్నాం, మంచి స్కూల్లో వేస్తున్నాం, దాంతో మా పని అయిపోయింది అని అనుకుంటున్నారు. కానీ మన ఇంటి నుంచే పిల్లలు ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు. మీరు చూడండి, చంటి పిల్లలు కూడా, చిన్న పిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రులు ఎలా చేస్తారో అలానే వాళ్ళు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఈ ఎమ్యులేషన్ అనేది మన ఇంటి నుంచే మన తల్లిదండ్రులను చూసే నేర్చుకుంటాం. సో తల్లిదండ్రులు కనుక ఇంట్లో రోల్ మోడల్స్గా ఆదర్శంగా ఉంటే కనుక పిల్లలకి చాలా ఈజీ మంచి వాల్యూస్ రావడం. అది లేకపోయిన రోజు, ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు ఎక్కువగా నేను చూస్తున్నది తల్లిదండ్రులు చాలా బిజీ అయిపోయారండి. ఒక సర్వే ప్రకారము ఏం చెప్తున్నారంటే తల్లులు బయట వర్క్ చేస్తే వాళ్ళు పిల్లలతో క్వాలిటీ టైం గడిపేది 18 నిమిషాలు. అదే ఇంట్లో హౌస్ మేకర్గా ఉన్న తల్లి క్వాలిటీ టైం గడిపేది 38 నిమిషాలు. అంటే చూడండి, నిజంగా మనం క్వాలిటీ టైము పిల్లలతో గడుపుతున్నామా? క్వాలిటీ టైం అంటే మన గ్యాడ్గెట్స్ అన్నీ, ఫోన్లన్నీ పక్కకు పెట్టి పిల్లలతోనే కూర్చుని వాళ్ళ మనసుని, వాళ్ళ ఆలోచనలని మనం అర్థం చేసుకుంటున్నామా? ఇది చాలా ముఖ్యం.
ఈరోజు చాలా అంటే స్వార్థం పెరిగిపోతున్న ఈ రోజుల్లో ఖచ్చితంగా పిల్లలకి నేర్పాల్సిన కొన్ని వాల్యూస్ అవసరం. ఆ వాల్యూస్ మనము నేర్పాలి అంటే మనం చేసి చూపించాలి. ఏ తల్లిదండ్రులైతే ఇతరులకి కొద్దిగైనా సాయం చేస్తారో వాళ్ళ పిల్లలు ఖచ్చితంగా అవి నేర్చుకుంటారు. బాగా డబ్బున్న బిల్ గేట్స్ కానీ, బాగా డబ్బున్న అజీమ్ ప్రేమ్జీ కానీ, ఇంకా ఎవరైనా వినండి, వీళ్ళందరూ కూడా అంత డబ్బు సంపాదించాక ఏం చేస్తున్నారు? నిన్ననే ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది, వాళ్ళు ఎన్ని వేల కోట్లు సమాజ హితం కోసం ఖర్చు పెడుతున్నారు. అంటే డబ్బు సంపాదన ఇవన్నీ అచీవ్మెంటు ఇవ్వలేని ఒక్కటే ఒక్క తృప్తి ఇచ్చేది కైండ్నెస్, దయ, అందరికీ సాయం చేయడం. ఇలాంటి గుణాలు మనం పిల్లలకి అలవాటు చేయాలి అంటే తప్పనిసరిగా మీరు షేరింగ్ అలవాటు చేయాలి. ఇది చెయ్యకపోతేనే ఇప్పుడు ముసలి వాళ్ళు అయ్యాక తల్లిదండ్రులని పిల్లలు ఎందుకు చూడట్లేదు? ఇందాకే రమా మేడం మాట్లాడుతూ తన రూమ్లో నాయనమ్మ కానీ అమ్మమ్మ కానీ ఉంటుంది, అక్కడే తను కూడా పడుకుంటుంది అంటే పిల్లలకి నచ్చట్లేదు. ఎందుకు నచ్చట్లేదు? ఎందుకంటే మనం షేరింగ్ నేర్పియట్లేదు, అలవాటు చేయట్లేదు. షేరింగ్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే ఇతరులతోటి పంచుకోవడంలో ఉన్న ఆనందం నేర్పిస్తామో తప్పనిసరిగా అది నేర్చుకుంటాం. దానివలన తృప్తి ఉంటుంది. నేను కూడా స్కూల్లో హెడ్ గర్ల్గా పనిచేశాను, గేమ్స్ క్యాప్టెన్గా పనిచేసా. ఇవాళ హెడ్ గర్ల్స్ని వీళ్ళందరినీ చూస్తే నా పాత రోజులు గుర్తొచ్చాయి. గమ్మత్తు ఏంటంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అలవాటు ఉండేది, ఎవరైనా స్కూల్లో పడిపోయినా, ఏదైనా దెబ్బ తగిలినా, ఏమైనా నా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు. మమతక్క అని నా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు. అది అలవాటు అయిపోయి ఎవరికి ఏం సాయం కావాలన్నా ముందుండేదాన్ని. 40 ఏళ్ల తర్వాత మేము మా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ని కలవడం జరిగింది. మా క్లాస్మేట్ ఒక అమ్మాయి వచ్చి ఒకరోజు నువ్వు నాకు చేసిన సాయం గురించి మాట్లాడింది. చాలా సంతోషం వేసింది. నాకు గుర్తు కూడా లేదు ఆ పాపకి ఆ రోజు హెల్త్ బాగాలేకపోతే నేను హెల్ప్ చేశానని. ఇప్పుడు మేడం అన్నట్టు ఇన్ని కార్యక్రమాలు ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే ఒక్కటే, ఎవరికైనా తెలుసుకోవాల్సింది ఇతరులకి హెల్ప్ చేసి సాయం చేసే దాంట్లో ఉన్న కిక్ ఇంకా దేంట్లోనూ ఉండదు. అందువల్లనే ఇన్నేళ్ల బట్టి నేను దాదాపు 25 ఏళ్ళు దాటిపోయింది, 30 ఏళ్ళ బట్టి ఇదే కార్యక్రమాలు ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే వాళ్ళు మనకి చేసే ఒక మాట సాయమో, ఒక మంచి పనో, ఒక చిన్న హెల్పో చాలా మనకి కోట్లు ఉండాల్సిన అవసరం లేదండి. మనం చేయగలిగినంత చేయడం అనేది మనం అలవాటు చేసుకోవాలి, మన పిల్లలకి అలవాటు చేయాలి. అది చాలా అవసరం. అప్పుడే పిల్లలు కూడా మంచి వ్యక్తులుగా ఎదగడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. నేను భరోసా కేంద్రాలు పెట్టడం, భరోసా సెంటర్స్ పెట్టడం చేశాము. మన షీ టీమ్స్ మీకు తెలుసు, షీ టీమ్స్ సక్సెస్ అయ్యాక స్వాతి లక్రా మేడం ఐపీఎస్ అడిషనల్ డీజీపీ మేడం తోటి కలిసి ఈ భరోసా సెంటర్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేసాం. ఇవి రేప్ క్రైసిస్ సెంటర్స్. పిల్లలు ఎవరైతే అత్యాచారాలకు గురవుతారో, లైంగిక వేధింపులకు గురవుతారో, అలానే మహిళలు ఎవరైతే లైంగిక వేధింపులకు గురవుతారో వాళ్ళ కోసం ఈ సెంటర్స్. అక్కడ మామూలుగా రేప్ అయిన వ్యక్తి ప్రతి చోటికి వెళ్ళాలి, అన్ని చోట్ల చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. కోర్టుకి వెళ్ళాలి, హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి, పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలి. అవి ఏమీ వెళ్ళకుండా ఒక్క గొడుగు కింద అన్ని సేవలు దొరికేట్టు వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేటట్లు చేస్తున్నాం. ఇప్పటిదాకా 20,000 మందిని 6 ఏళ్లలో ఈ సెంటర్ల ద్వారా సహాయం అందజేయగలిగాం. అన్నిట్లోకి అతి హీనమైన క్రైమ్ రేప్. సో ఇలాంటి పిల్లలు దాదాపుగా 2,500 మంది పిల్లలకి మేము సహాయం చేస్తున్నాం ఈ సెంటర్ల ద్వారా. అతి త్వరలో నిజామాబాద్లో కూడా ఈ సెంటర్ రాబోతోంది. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ విషయం అంటే మీ తల్లిదండ్రులందరికీ తెలియాల్సిన అంశం ఒకటి ఉంది. మనము చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకోలేం.
మీరందరూ మొన్న 4 ఏళ్ల పాప మీద బంజారాయిల్స్లో కేసు వినుంటారు. అలాగనే 9 నెలల పాప వరంగల్లో కేసు వినుంటారు. రకరకాల ఈ కేసులు రోజు తల్లిదండ్రులని భయపెడుతున్నాయి. ఎలా పెంచాలి, ఎలా రక్షించాలి ఆడపిల్లల్ని, మగపిల్లల్ని కూడా. ఎందుకంటే మగపిల్లల మీద కూడా అత్యాచారాలు 35% ఉన్నాయి. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే అత్యధిక కేసులు ఉన్నాయి అత్యాచార సంఘటనలు. ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, ఎవరు చేస్తున్నారు? ముఖ్యంగా తెలిసిన వాళ్ళు తమకి కుటుంబీకులే చేస్తున్నారు. తండ్రులు కానీ, అటు చుట్టాలు కానీ, బాబాయిలు కానీ, అన్నలు కానీ వీళ్ళే చేస్తున్నారు. మరి మన పిల్లల్ని ఎలా రక్షించుకుందాం? 75-80% వీళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు మన పిల్లల్ని ఎలా రక్షించుకుందాం? ఇది మీకు అందరికీ తెలియాల్సిన అంశం. ఎందుకంటే మనం ఏదో అనుకుంటాం, మన పిల్లల్ని బాగా పెంచుతున్నాం, బాగా చూస్తున్నాం, అన్ని తిండి పెడుతున్నాం, మంచి చేస్తున్నాం, మంచి స్కూల్కి పంపిస్తున్నాం. కానీ మన పిల్లల మీద ఎవరు కన్నేశారు, ఎవరు వాళ్ళని వాడుకోవడానికి చూస్తున్నారు అనేది కూడా మనం గమనించాలి. ఇది చాలా అవసరం. అలా అని కంటిన్యూస్గా మీరు పోలీసింగ్ చెయ్యక్కర్లేదు. పిల్లల్ని కనుక వాళ్ళు ఇలాంటివి ఎదుర్కోవడానికి సన్నిధులను చేయాలి, వాళ్ళని సంసిద్ధులను చేయాలి. అది చాలా అవసరం. 3 ఏళ్లలోపు పిల్లలైతే తప్పనిసరిగా తల్లి బాధ్యత. ఈ రోజుల్లో 2.5 ఏళ్లకే స్కూల్కి పంపిస్తున్నాం. తల్లిదండ్రుల బాధ్యత ఏంటంటే ఆ వయసులోపు పిల్లలు ఏం చెప్పుకోలేరు కాబట్టి మనము కాస్త విజిలెంట్గా ఎవరితోటి వెళ్తున్నారు ఈ పిల్లలు, ఏ ఆటో డ్రైవర్ వెళ్తున్నాడు, ఏ బస్ డ్రైవర్ వెళ్తున్నాడు, ఏ టీచర్ ఉంటున్నారు, ఇవి తప్పనిసరిగా చూసుకోవాలి. అలాగే 3 ఏళ్ల నుంచి 10 ఏళ్లలోపు పిల్లలైతే గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ చెప్పాలి. వాళ్ళకి ఎవరైనా కానీ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ ముట్టుకున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రులకు చెప్పాలి అనేది నేర్పాలి. ఇది బోల్డన్ని వీడియోస్ గూగుల్లో ఉన్నాయి, చూపించండి. అలానే 10 ఏళ్ళు దాటిన పిల్లలైతే ఇవాళ రేపు చాలా ఎర్లీగా మెచ్యూర్ అవుతున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా సెక్షువాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ నేర్పియాలి. మా దగ్గరికి వచ్చే కేసుల్లో మొన్ననే 11 ఏళ్ళ అమ్మాయి, 11 ఏళ్ళ పాపకి ప్రెగ్నెన్సీతో వచ్చింది. అంటే ఇమాజిన్ చేయండి ఎలా ఉందో మన సొసైటీ. సో అందుకని ఆ పిల్లలకి అన్ని విషయాలు నేర్పడము, జాగ్రత్తలు నేర్పడము చాలా అవసరం. ఇవి చెప్పండి. అలాగే 15 ఏళ్ళు దాటితే ఎలోప్మెంట్స్, ఆకర్షితులయ్యి ప్రేమ ఆకర్షణలో లోను పడుతున్నారు. ఇవి కాకుండా చూడాలి అంటే మనం ఒక ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ ఇంట్లో క్రియేట్ చేయాలి. వాళ్ళు ఏదైనా విషయము మనకి రోజు రిపోర్టింగ్ చేయగలగాలి, చెప్పగలగాలి. అది దయచేసి టైం ఇవ్వమని నేను తల్లిదండ్రులందరినీ కోరుతున్నా. మీ పిల్లల కోసం కనీసం అన్నీ పక్కకు పెట్టి కొద్దిసేపు రోజంతా ఏం జరిగింది, ఆ పిల్లలకి ఏం చేశారు అనేది వాళ్ళ దినచర్యను గురించి అడగండి. చాలా విషయాలు బయటపడతాయి, మనం ఇలాంటి నేరాలని ఆపగలుగుతాం. సో అవి చేస్తారని అనుకుంటూ, ఒక్కటి నేను చెప్పేది ఏంటంటే భయపెట్టేది ఏం లేదు. ఏదైనా అలాంటి అంశాలు జరిగితే చాలా రకాల హెల్ప్ ఉంది, ఆ హెల్ప్ తీసుకోండి. హెల్ప్ లైన్స్ ఉన్నాయి. 1098 చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ ఉంది, 100 ఉంది పోలీస్ హెల్ప్ లైన్. అలాగనే ఎన్నో సంస్థలు పనిచేస్తున్నాయి, వాళ్ళందరివి తీసుకోండి. అలానే ఐ రిక్వెస్ట్ అమృతలత మేడంని కూడా ఇక్కడ చైల్డ్ సేఫ్టీ క్లబ్స్ పెట్టండి మేడం. పిల్లలందరికీ కూడా అలాంటివి ఏమైనా జరిగినా ఇన్ఫామ్ చేసేట్టు ఒక కౌన్సిలర్ ఉండేటట్లు, సైకాలజిస్ట్ ఈ స్కూల్లో పనిచేసేటట్లు చేయండి. చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఇవాళ మానసిక స్థితి పిల్లలది రకరకాలుగా ఉంటుంది కాబట్టి కౌన్సిలర్ సదుపాయం ఉంటే చాలామంది పిల్లలకి ఉపయోగపడుతుంది. సో చివరిగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం ఫర్ ఆల్ ద ఇవాళ ఇంత చక్కటి ప్రోగ్రామ్కి నన్ను పిలిచి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు విజయ్ స్కూల్ యాజమాన్యానికి, అలాగనే టీచర్లందరికీ, పిల్లలందరికీ, పేరెంట్స్ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నా. 42 సంవత్సరాలుగా విజయ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని సగర్వంగా
సగర్వంగా తల ఎత్తుకుని నిలబడే విధంగా స్కూల్ అంటే ఇట్లుండాలి, స్కూల్లో పిల్లల చదువులంటే ఇట్లుండాలి అని చాటి చెప్తున్నటువంటి అక్క మాకు ఆత్మీయురాలు డాక్టర్ అమృతలత గారికి, ఇవాళ చీఫ్ గెస్ట్గా విచ్చేసినటువంటి మమత గారికి, అక్క రమక్క గారికి, అట్లనే ఇంకా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి సొసైటీ మెంబర్స్ అందరికీ పేరు పేరున, దీనికి విచ్చేసినటువంటి చిన్నారులు, మిగతా స్టూడెంట్స్, కొంతమంది గెస్ట్లు, అట్లనే వాళ్ళ పేరెంట్స్, మీడియా మిత్రులు, యుద్ధానికి సిద్ధం అంటున్న కల్చరల్గా ముందుకు సాగుతున్నటువంటి చిన్నారులందరికీ పేరు పేరున ఉద్యమాభినందనలు. మిత్రులారా, సమయం చాలా మించిపోయిందని చెప్పేసి చెప్పిండ్రు ఇప్పుడే. సరే, నేను నా మనసులోని భావాల్ని 2 విషయాలు మేము ముందుంచుతాను, ఎక్కువ సమయం ఏం తీసుకోను. నాకు కాళోజీ గారి సినిమా తీస్తున్నప్పుడు అమృతలతక్క నాకు పరిచయం. అంతకుముందు విని ఉన్నాను తన గురించి చాలాసార్లు, కానీ డైరెక్ట్గా పరిచయం అనేటువంటిది అప్పుడే ఈ స్కూల్ నుంచి కూడా చాలామంది స్టూడెంట్స్ మార్చ్ ఫాస్ట్ కోసం ఆ షూటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అక్కడికి రావడం. ఎంత డిసిప్లిన్ అంటే, ఇక్కడున్న కుర్చీ అక్కడ పెట్టాలన్నా, ఇక్కడున్న స్టూడెంట్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కదలాలన్నా ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా అది ఆ డిసిప్లిన్లో మనం చూస్తాం. ఏదైనా అది ఇక్కడ విద్యను అభ్యసించడంలో కానీ, మనం మిగతా యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం కానీ, ఇంకా ప్రతి విషయంలో కూడా ఈ స్కూల్ పద్ధతులు నిజంగా అందరికీ ఒక ఆదర్శంగా ఉండే విధంగా నడుపుతున్న తీరు మామూలు విషయం ఏమి కాదు. ఇది ఒక వ్యవస్థలాగా ముందుకు సాగుతున్నది. అట్లా ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సొసైటీ అంటే గొప్పతనం ఏంటంటే, ఈ సొసైటీలో మొత్తం మహిళలే. అంతేనాక? మొత్తం మహిళలకు పెద్దపీట వేస్తూ, అట్లనే ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి స్టాఫ్లో కూడా 90% మహిళలే. అంటే మహిళలు మాత్రమే ఉంటే పెద్దపీట వేసినట్ట అంటే, ఆ రకంగా ఇవాళ పితృస్వామిక సమాజం ఇది, అసమానతల సమాజం ఇది, వివక్షతలతో కూడినటువంటి సమాజం ఇది. అందుకని మహిళలకు అన్ని రంగాలలో ముందుకు దూసుకుపోయే విధంగా, వాళ్ళు ఒక అవేర్నెస్ని తీసుకొచ్చే విధంగా ఇవాళ ఈ అట్మాస్ఫియర్ అంతా ఉన్నది. నిజంగా చాలా చాలా సంతోషం అనిపించింది. మేము ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడే, చీఫ్ గెస్ట్ గారు వచ్చినప్పుడు, మేము అందరం కలిసి వస్తున్నప్పుడు, మాకు స్వాగతం పలుకుతున్నప్పుడే అక్కడ మొత్తంగా చిన్నారులు మనం కలిసిన ఎంత ముద్దుగున్నారు అసలు. అందుకనే బుడి బుడి లేత అడుగులల్లో చిన్నారి, నువ్వు ఆడపిల్లవని మరిచిపోయి ఎదగాలి, నువ్వు ఆడపిల్లవని మరిచిపోయి ఎదగాలి, బుడి బుడి లేత అడుగులల్లో చిన్నారి, నువ్వు ఆడపిల్లవని మరిచిపోయి ఎదగాలి, నువ్వు ఆడపిల్లవని మరిచిపోయి ఎదగాలి. ఈ పాటతో మిత్ర ఆడపిల్లల్ని బతకనిద్దాం, ఎదగనిద్దాం, చదవనిద్దాం అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ని ముందుకు తీసుకొచ్చింది. అందుకే మేము కూడా కళాకారులంగా, అందులోనూ ప్రజల పక్షాన నిలబడేటువంటి ప్రజా కళాకారులంగా ప్రతి సంవత్సరం మేము బహుజన బతుకమ్మతో ముందుకు తీసుకుపోతున్నటువంటి ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క నినాదంలో భాగంగా ఆడపిల్లల జీవితాల గురించి కానీ, పర్యావరణం గురించి, ఇవాళ పర్యావరణ విధ్వంసం కొనసాగుతూ ఉంది పెద్ద ఎత్తున. అది ఈ చిన్నారులు రేపటి తరం పైన ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందనేటువంటిది కూడా ఒక భయానక వాతావరణం ఇలా కలిగి ఉన్నటువంటిది. అందుకని
ఇలా మొత్తంగా పిల్లలకందరికీ కూడా సెల్ ఫోన్లు ఉన్నది దేనికోసం? ప్రపంచాన్ని చదవచ్చు సెల్ ఫోన్లలో. కానీ ఇంతకుముందు మేడం మాట్లాడుతూ చెప్పిండ్రు, నిజంగా సెల్ ఫోన్లలో ఏం చూస్తున్నారు పిల్లలు అనేది కూడా తల్లిదండ్రులు గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అందుకోసం సరే సమయం లేదు కనుక నేను ఎక్కువ విషయాల జోలికి పోదలుచుకోలేదు. కానీ ఇవాళ ప్రకృతి పర్యావరణ విధ్వంసం కాకుండా చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మైక్రో ఫ్యామిలీస్తో ఇవాళ పిల్లలకు పెద్దలకు మధ్య ఒక ఇంటరాక్షన్ లేకపోవడంతో పిల్లలు కూడా పెడద్రోవబడుతున్నటువంటి తీరు కూడా చాలా ప్రమాదకరంగా తయారైంది. అందుకోసం ఈజీ గోయింగ్, ఈజీ లైఫ్, ఈజీ మనీ అనేటువంటిది చాలా ఇబ్బందికరంగా ప్రమాదకరంగా తోస్తున్నటువంటిది. దానికోసం పిల్లలతోటి పెద్దలు చాలా వరకు సమయం గడిపే విధంగా చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఇంకొక ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా ఉంది. చాలా సంతోషం అనిపించింది. మామూలుగా ప్రతి నెల ఒక పేరెంట్స్ మీటింగ్ అనేది జరుపుతారు, కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కూడా అంటే పిల్లల పేరెంట్స్కి కూడా ఇక్కడ గేమ్స్ కండక్ట్ చేయడం, వాళ్లకు మదర్స్కి గేమ్స్ కండక్ట్ చేయడం, వాళ్లకు ప్రైజులు ఇవ్వడం ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ లాగా. అంటే మామూలు విషయం ఏం కాదు. ప్రతి చోట కూడా అంటే ఇక్కడ వాస్తవంగా ఒక మాట ఇక్కడ ఇది ఉంది అక్కడ అది లేదు అని చెప్పుకోవడానికి లేదు. అమృతలతక్క హ్యాట్స్ ఆఫ్ మరొకసారి తెలియచేస్తూ ఇవాళ పాట కూడా పాడమన్నారు కాబట్టి రమక్క మీ పర్మిషన్తో పాడను. ఇవాళ తెలంగాణ చరిత్ర సంస్కృతి గురించి మిత్రగారు చాలా విషయాల్ని ఈ పాటలో మీకు ఒక లెసన్ లాగా మీ ముందు ఉంచుతున్నాము. అరుణోదయ ద్వారా ఆ పాట చాలా చోట్ల ప్రచారం జరిగింది. అట్లనే తేనెటీగ పాట పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటిది, అట్లనే సినుకు పాటకు సంబంధించి చాలా కూడా మీరు వినే ఉంటారు. అందులో తెలంగాణ సంస్కృతి చరిత్ర గురించి ఇప్పుడు మీ ముందు ఒక పాట పాడి ఇది లెసనే మీకు ఓకేనా? తెలిసిన వాళ్ళు కూడా కోరస్ పాడొచ్చు. పాడరా పాడరా మన పాట నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట, నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట. పాడరా పాడరా మన పాట నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట, నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట. కృష్ణ గోదావరులు కుడి ఎడమ పారగా గోల్కొండ తలపైన కిరీటమై మెరువగా, గోల్కొండ తలపైన కిరీటమై మెరువగా, గోల్కొండ తలపైన కిరీటమై మెరువగా. త్రిలింగాల నేల తెలంగాణమై భరతమాతాను దుట సింధూరమై. పాడరా పాడరా మన పాట నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట, నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట. చెరువు అలుగులు దుంక సిలుక వన్నెల సిలుక మంచనెక్కి రాత్రి కాసేను నెలవంక, మంచనెక్కి రాత్రి కాసేను నెలవంక, మంచనెక్కి రాత్రి కాసేను నెలవంక. జొన్న పిసికిలు తల్లి పాలోలిరా, జొన్న పిసికిలు తల్లి పాలోలిరా, పాల పిట్ట వాలి తింటుందిరా. పాడరా పాడరా మన పాట నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట, నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట. అపోషమ్మమై సమ్మ కామ పోలేరమ్మ, వానొస్తే గంగమ్మ వనములో సారమ్మ, వానొస్తే గంగమ్మ వనములో సారమ్మ, వానొస్తే గంగమ్మ వనములో సారమ్మ. సిద్ధి పూల నడుమ గౌరమ్మరా, సిద్ధి పూల నడుమ గౌరమ్మరా, మన ఆడబిడ్డల జాడ బతుకమ్మరా. పాడరా పాడరా మన పాట నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట, నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట. ఆదివాసుల కొలువు సమ్మక్క సారక్క బహుజన రాజ్యమే సర్వాయి పాపన్న, బహుజన రాజ్యమే సర్వాయి పాపన్న, బహుజన రాజ్యమే సర్వాయి పాప. రైతాంగ సాయుధ పోరాటమై, రైతాంగ సాయుధ పోరాటమై ఈ జగతిలో వెలుగొందే తెలంగాణరా. పాడరా పాడరా మన పాట నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట,
తెలంగాణమని ప్రతి నోట మాలలో మాదిగలు బహుజనులు అందరూ సంచార జాతులు సర్వమానవతలు సంచార జాతులు సర్వమానవతలు సంచార జాతులు సర్వమానవతలు పుట్టి పెరిగే ఆత్మగౌరవంగా పుట్టి పెరిగే ఆత్మగౌరవంగా ఎలుగెత్తి చాటింది తెలంగాణరా పాడరా పాడరా మన పాట నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట తెలుగు ఉర్దూలో బహుభాష సంపదలు కన్నడ మరాఠీ కలగలిసే యాసలు కన్నడ మరాఠీ కలగలిసే యాసలు కన్నడ మరాఠీ కలగలిసే యాసలు జానపదులు తేనెలొలికేనురా జానపదులు తేనెలొలికేనురా దేశ సంస్కృతి ఈడ నడయాడురా పాడరా పాడరా మన పాట నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట ఆ పాడరా పాడరా మన పాట నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట పాడరా పాడరా మన పాట నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట పాటలంకితమివ్వయే రాజులెందుకని పాలకుర్తి నుండి ప్రజా కవుల దాకా పాలకుర్తి నుండి ప్రజా కవుల దాకా పాలకుర్తి నుండి ప్రజా కవుల దాకా సమరాగ్ని కలములో నింపుకోగా సమరాగ్ని కలములో నింపుకోగా సామాజిక న్యాయముంటుకోగా పాడరా పాడరా మన పాట నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట నవ తెలంగాణమని ప్రతి నోట జై నవ తెలంగాణ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఉంది. ఒక్కసారి రండి మిత్ర గారు వేదిక మీదికి ఒక్కసారి కనబడండి. సరే, మనందరి చప్పట్లు ఈ పాటలు రాసిన మిత్ర గారు కూడా వచ్చారు, వారి జీవన సహచరులు. మిత్ర గారికి ఒక్కసారి పెద్దగా కరతాళ ధ్వనులు. ఇంత మంచి పాటను వినిపించి ఉత్తేజితపరిచినందుకు విమలక్క గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ టు ప్రపోజ్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ by M. Lokesh, 10th A1. Ideal Education Society, Nizamabad, I would like to express my deep felt gratitude to the today's chief guest, Dr. Mamata Raghuveer Garu, founder Taruni NGO, Technical Director, Barosa, Telangana Police, who has accepted our invitation in spite of her busy schedule and made this evening a memorable one with her valuable message. I express my thanks to guest of honor, Srimati Vimalakka Garu, renowned social activist and singer who inspired our students with her wonderful thought-provoking message. I am glad to express my profound gratitude to Sri T. Suryapal sir for sponsoring gold medals and prizes for the meritorious students. I extend my warm regards to Bharati Channel, K6 and GTPL for broadcasting our program. I extend my thanks to the reporters of both print and electronic media for the coverage of the program. I convey my thanks to the choreographer, Mr. Vamshi Pratap sir, along with his assistant dance trainers, Jay sir, Govind sir, Praveen sir, Charan sir and Vivek sir, for providing costumes and other arrangements through Navarasa Natya Niketan. Special thanks to parent dance master Ravi Nayak and Mr. Radhakumar sir, art director of our talent show. I also express my thanks to Mr. Surabhi Uma Maheshwar Rao sir for curtains and visual effects, and Mr. Kalim sir for sound and lighting, Mr. Raju sir, photographer, Rainbow Studio, and for video shooting, and Mr. Tamish sir, Dulex Tent House for supplying chairs. I thank all the police officials for providing security arrangements to maintain discipline and decorum of the program. Last but not least, I thank all the parents of our beloved students, teachers, administrative staff, divers, cleaners, ayas and office boys for rendering their valuable service and extending their cooperation in making this function a grand success. Thank you one and all.